አንዷ ደብረ ሲና ማርያም አንድነት ገዳም ናት ማለት ነው። በጎርጎራ ከጣና ሐይቅ ዳርቻ የምትገኘውና ሰፊ የማይባለው ግድዋን አካባቢዋ በሚገኙት የእድሜ ባለጠጋ ረዣዥም ዛፎች Now you can see how beautiful and amazing this church is. Look at this. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይሄ ሰይጣን ይዞ የገነትን በር ጠባቂ አድርጎ አስቀምጦታል። ይሄ ቤተ Good morning, beautiful people, from the beautiful historical city of Gorgora. And at the same time, this city is also a city founded by the shorelines of the biggest lakes of Ethiopia called Lake Tana. Actually, I'm right here taking a walk into the most historical church which is found in this port city called Gorgora. And with this video, I'm going to take you a tour into this historical church called Debre Sina. It's a historical and old-time church built in the 14th century during the period of King Amdezior. Until we arrive there, I just want to show you the beautiful natural scenery of Gorgora city. ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ተማሪ ናችሁ? ትምህርት እንዴት ነው? አሪፍ ነው? ጎበዞች። ስምህ ማን ይባላል? ና ግጭ። ያሬድ አይደለ? ምን ነው የምትማረው? ከሰኞ ደርሰሃል? አንተስ? በጣም ጎበዞች። ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ። So you can see how beautiful is the nature here, guys, and this is some of the reasons that this lake is registered as bioreserves of the World Heritage by UNESCO, you know, as it contains these kinds of amazing plants, endemic species of what plants, and these are also a place where you can get those endemic various types of what birds. So due to this and such a reason, the hood and the immediate surroundings are registered as bioreserves of the World Heritage due to its ecological and cultural value. It has as an importance for the world. It's registered as bioreserve. Wow. እንዴት ናችሁ? ውሃ ከሐይቁ ነው የምታመጡ? Oh, that's good. That's good. That's good. Hello. Salam no. So as you can see, this lake has a lot of what importance for the people living around, and at the same time, if you talk about the importance, it's very, very amazing. You know, the importance of this lake stems out from the origin of the Blue Nile, the major water suppliers of the Nile River starts out, you know. So due to this and such a reason, this lake has such an important value as a major water supply body of what? River Nile. Hello. All right. So let's go and walk and get reached to this historical church called Gorgora Debre Sina Maryam. Small vendors market here in Gorgora. Look at that. Market round, bro. So this is the view what looks like as you just head over and get into the compounds of this amazing historical church called Debre Sina Maryam here in Gorgora, in the port city found at 65 kilometers south of Gondar. So this is what we are going to explore.
እንግዲህ ሜቢ ለእኔ የኢትዮጵያውያን አድማጮቼ ዛሬ ወደ ጎርጎራ ደብረ ሲና ቤተ ክርስቲያን በምትባል ከዛሬ 700 ምናምን ዓመት በፊት የተሰራች እጅግ በጣም ጥንታዊት የሆነች ቤተ ክርስቲያን ነው የምንጎበኝ። ስለዚህ እዚህ አሁን በሩ ላይ ነኝ። ወደ ውስጥ ገብተን አጠቃላይ ያለውን ነገር እንግዲህ ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ነች። በውስጧ እጅግ በጣም ድንቅ የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ በስዕል መልክ የሚገልጹ በቤተ ክርስቲያኗ ግድግዳ ላይ የተሳሉ ስዕሎች አሉ። እነሱንም እናያለን። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኗ በ1312 ዓመተ ምህረት ወይም በ14ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት በንጉሱ የሰራዊት ጄኔራል በነበሩት ኤሴድሮስ ነው በሚባሉ የንጉሱ ወታደር መሪ ወይም ደግሞ ጄኔራል በነበሩ አማካኝነት የተገነባች ወይም የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ነች። እሷን ታሪካዊ ቤተክርስቲያን እንግዲህ አብረን ገብተን እንጎበኛለን። ያው በሩ ላይ ተገንተናል። አብረን ወደ ውስጥ ገብተን ያሉትን አጠቃላይ ታሪካዊ ሁነቶችና የአካባቢውን የቤተክርስቲያኗን ግቢም አብረን እንቃኛለን። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። ወደ ቪዲዮ አብረን እንግባ፣ እናያለን ሁሉን ነገር። So this is what looks like everything around, and this is I think to keep the Ark of Covenant during the Epiphany, as the Ark of Covenant got to the place where the baptism takes place. This is where keeping the replica of what Ark of Covenant, you know. So look at this, how beautiful is everything around. Oh, look at this giant tree. Wow. This is absolutely beautiful, guys. So guys, this is when you close up to the church. This is the Debra Sina Mariam Church, and this is what the looks on the gates of this church. You can see on the top roof you got this grass, and on the top crowned with this amazing cross. So what we are going to do is we get in and show you this beautiful amazing church. Hopefully later we're going to explore the inside of what the church, as there is an amazing paint artwork painted on the walls of this church. We're going to get into the inside and we'll hopefully see the inside of this amazing paint artwork, as if we get someone to open for us. So now you can see how beautiful and amazing this church is. Look at this. Wow. This is quite amazing, guys. Look at how beautiful is this church. So for now, let's take a walk around for a second, then we back and get into the church. You see, this is 700 years old church and built in the 14th century during the period of King Amda Zio. You can see. Look at how beautiful it is. Could you imagine the roof? What you see is a grass. This is a typical symbolic witness that could show how those kind of churches in the old time built here in Ethiopia. And this is a 700 years old church, and it is a living witness that still shows the people how everything was built in the back centuries. Look at how beautifully is everything made. You got these bamboos all around. And maybe I'll show you this. Look at how beautiful. And the Trinity is there on the window. Let's be honest, this is beautiful. Of course, it's always to get this kind of scenery when you just visit the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church compound. But this one is very special because it's
it's the most old church, and at the same time, it's the building architecture style is quite amazing. Oh, even here, there is an amazing paint of what Saint Mary here. It's painted by hand, I think, and this is what the Church of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church believe is the real pictures of Saint Mary, you know. So people here in this church, with those amazing painters, they believe that it can give even heal and blaze, you know, when you just touch and do something with those painters found inside the church. It just can give such a cure and blessings. And one thing what I can tell you, the one responsible in drawing the amazing paint artworks painted inside the walls of this church was painted in the 17th century by the sister of King uh, Fasilides, whose name was Malakotawit. Yeah, Malakotawit. Don't quote me if I'm wrong, but that's what I have heard. The paints were painted by the sisters of King Fasilides in the 17th century, and her name was Malakotawit. Yeah, it's an amazing name, you know. So once we get someone to open for us to visit and explore the inside of the church, we're gonna do it very soon in a minute. But now this is what looks like everything outside. It's beautiful, let's be honest. Look at the church, how beautiful is the church here. Wow. This was built in the 14th century during the period of King Amdesyo. Still you got those other similar churches built in similar manner. Let me show you. You can see this one still some mud and some the roofs are still made of what grasses. Oh, you can see still those old-time architecture artworks that still shows as a witness. This is stone made with houses inside the compounds of the church. Look at the view from being on this direction. So guys, I got a monk who works here in the church and who is responsible in managing everything for this church, and I communicate him. He's going to open for me the church, and we are going to get into the inside, and we are going to explore this amazing paint artworks painted on the walls of this amazing church. So I'm headed over to get into the inside, and hopefully we're going to see something very amazing. Baby, እንዴት ነህ? ሰላም ነው? So this is our monk who is going to open up us.
focus, and at the same time I'm gonna leave your eyes to catch whatever my camera catches. እንዴት አደሩ አባ? ሰላም ናችሁ? እስኪ በቅድሚያ እርስዎን ያስተዋውቁልኝ። በመዝገቡ ያሳይ ይባላል። በቤተ ክርስቲያኑ የደብረ ሲና ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነትዎ ምንድን ነው? ያው ገበዝ ማለት ነው ማለት ነው። ገበዝ ማለት ያው ጠቅላላ ቤተ ክርስቲያኑ በአገልግሎት ስራው የሚተዳደሩ የሚከፍት የሚዘጋ የሚያጥን ወይም ካህናቶችና ዲያቆናቶችን የሚያስተዳድር ወይም የሚያስተባብር ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ደብረ ሲና እንግዲህ አንዳንድ መጽሐፎችን ሳነብ የደብረ ሲና ማርያም ቤተክርስቲያን እጅግ በጣም ጥንታዊትና ቀደም ባለው ዘመን የተገነባች ጥንታዊት ቤተክርስቲያን እንደሆነች ነው የሰማሁት። በ14ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት የተገነባች ነው የሚለው። ቤተክርስቲያኗ አካባቢው ካሉ ቤተክርስቲያኖች ለየት የሚያደርጋት ምን ነገር አለ? እንደው ማለት ከአሰራር ስነ ህንጻ ጥበብ አንጻርም ሳይሆን እጅግ በጣም ለየት ያለና ቀደም ያለውን የአባቶቻችን የስነ ህንጻ ጥበብን ሊያሳይ የሚችል ነገር ነው እያየሁ ያለሁትና ከዛ አንጻር ምን ለየት ያለ ነገር እርስዎ የሚያውቁት ይነግሩኛል? እንግዲህ ጎርጎራ ወይም ደብረ ሲና ማለት በቃል የያዙት በመጽሐፍ የያዙት ይሻላል በሚል ጎርጎራ ደብረ ሲና ማለት 44ቱ ጎርጎራ ይላል። እንግዲህ በልምድ በአሁኑ ሰዓት ባጠራር ጎንደር 44ቱ ታቦት ተብሎ ይጠራል። በልምድ የሚጠራው በልምድ ነው። ይሄ ማለት ግን ዋና ትክክለኛው ስሙ ጎርጎራ 44ቱ ማለት ነው። ድሮ እንግዲህ በታሪክ ቀደምት ናት እቺ ጎርጎራ ማለት ከጎንደር በፊት የተመሰረተች ማለት ነው። ግን አሁን በልማት የተነሳ በቦታ በአቀማመጥ ጎንደር ለምቶ ቤተክርስቲያኖች በዝተው 44 ተብሎ ስሙን ወደዛ ሄደ እንጂ 44ቱ ጎርጎራ ማለት ነው። እነዚህ ታቦታት 44ቱ የነበረው በዚህ አካባቢ ያሉ ማለት ነው። በጎርጎራ ዙሪያ ወደፊት እንዘረዝራቸዋለን። ይህ ማለት እንግዲህ ብዙዎች 44ቱ የሚል ቃል ስንሰማ ቀድመን በአይነ ህሊናችን የምናስበው ጎንደር ከተማን ነው። ምክንያታችን ደግሞ የስልጣን ዙፋኑን ከአባታቸው ከአጼ ሱስንዮስ የተበረከተና ጎንደርን የሀገሪቱ መናገሻ ለማድረግ የወሰኑት በተግባር ያሳዩት አጼ ፋሲል በንግስና ዘመናቸው ከገነቧት ህንፃዎች ባሻገር በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማትን በጎንደርና አካባቢዋ ማሰራታቸው ነው። ሆኖም በአጼ ፋሲለደስ የንግስና ዘመን በ300 ዓመታት በፊት በአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ማለትም በ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በጎርጎራ ከተማ አካባቢዋ በተለይም በጣና ሐይቅ ውስጥ የሚገኙ ደሴቶች በርካታ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት በመስራታቸው አካባቢው 44ቱ ጎርጎራ እየተባለ ይጠራ እንደነበር ታሪኩ አስቀምጦታል ማለት ነው። በእርግጥም ከአጼ ፋሲለደስ የንግስና ዘመን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ይህ አካባቢ 44ቱ ስለመባሉ በ1312 የተመሰረተችውና በጎርጎራ ከተማ ጣና ሐይቅ ዳርቻ የምትገኘው እነሆ በያዝነው ዓመት ህዳር 21 ቀን 2012 ዓ.ም 700ኛ ዓመት የምስረታ በዓሏን እያከበረች ያለችውን ጥንታዊቷን የደብረ ሲና ማርያም ገዳም ጨምሮ በጣና ሐይቅ በሚገኙ በርካታ ደሴቶች በዙሪያው ባለው የየብሱ ክፍል የተሰሩት የእነ ማንዳባ አቡነ አሴ መድኃኔዓለም ብርጊዳ ወይም በማርያም አንጋራ ተክለ ሃይማኖት በመጾሪያ ማርያም ሰቀላ ሚካኤል ደሴት ጊዮርጊስ ጀሎ መልከ ጼዴቅ ወይም ኢየሱስና ሌሎች ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት የዚሁ እውነት ቀዳሚ ምስክሮች
ናቸው ማለት ነው። 44ቱ ሊያስብል ከሚችሉ በአካባቢው ከተገነቡ ቤተክርስቲያናት ውስጥ እነዚህ ሁሉ ተጠቃለው ነው እንግዲህ ጎርጎራ 44ቱ ሊያስብላት የቻለ ማለት ነው። 44ቱ ታቦታት እዚህ ጋር እናገኛቸዋለን፣ ወደፊት እናገኛቸው አሉ። በተጨማሪ ግን በግቢያ እንዳየነው 44ቱ ጎንደር የሚለው አሁን የመጣ እንጂ ትክክለኛ 44ቱ ጎርጎራ ማለት ቤተክርስቲያኖች ስሙ እነዚህ ተዘርዝረዋል ማለት ነው። ስናያቸው የቤተ ክርስቲያኖች ስም ማንዳባ አቡነ ያሳይ መድኃኔዓለም አንደኛው ገዳም፣ ብርጊዳ ማርያም፣ አንጋራ ተክለ ሃይማኖት፣ ደብረ ሲና ማርያም እቻውን ያለንባት ዋናይቱ ቅርሷ፣ አምስተኛ ጫንቋ ልደታ፣ ስድስተኛ መጥቆሪያ ማርያም፣ ሰባተኛ ጀሎ መልከ ጼዴቅ ወይም ኢየሱስ፣ ስምንተኛ ሰቀላ ጊዮርጊስ፣ ዘጠኛ ደሴት ጊዮርጊስ፣ አስረኛ ስላሴ ደሴት፣ 11ኛ አንባዛ መስቀል ወይም አባ ዘመስቀል፣ 12ኛ ናኩቶ ላብ፣ 13 ጓርሄ ዮሐንስ፣ 14ኛ ስማና ተክለ ሃይማኖት፣ 15ኛ ገመኗ ጊዮርጊስ፣ 16ኛ ቀንዶ ሚካኤል፣ 17ኛ ጉን እንደ አባ አቦ፣ 18ኛ ግንብ ማርያም፣ 19ኛ ገላ ኢየሱስ ወይም አቡነ ዘካርያስ በአሁኑ ሰዓት ጣና ደሴት ውስጥ ይገኛል። ደናግል ብቻ ነው የሚገቡበት፣ ባህር ውስጥ ነው ያለው። 20 እጀበራ ማርያም የእናቶች ገዳም ናት። 21ኛ ጃግራ ሚካኤል፣ 22ኛ ቅድስት ሐና፣ 23ኛ ተዋህዳ ኢየሱስ፣ 24ኛ ደበዛ ስላሴ፣ 25ኛ ወንበረሃ ወይም ወንበረሃ ማርያም፣ 26ኛ ጉራንዲ ሚካኤል፣ 27ኛ ተበዛ ማርያም፣ 28ኛ ገንበራ ኢየሱስ፣ 29ኛ ቸንከር ቁስቋም፣ 30 ቸንከር ተክለ ሃይማኖት፣ 31 ዳህና ገብርኤል። ይህ ዳህና ገብርኤል ማለት ከብዙ ዓመታት በኦሪት ጊዜ መስዋዕት የተሰዋበት እዚህ በፊት የተሰራ በጣም ቀደምት የሆነ አሁን ይገኛል። 30 ስለዚህ የዳህና ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከዚህ ቤተክርስቲያንም ቀደም ያለ ነው። በኦሪት የተሰዋበት ነው። በኦሪት የተሰዋበት አዲስ ይሄ አዲስ ወንጌል ከመምጣቱ በፊት በውሊያትና አዲሳት ከመምጣቱ በፊት በኦሪት የተሰዋበት ቀደምት ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እሺ ዋዋ ኪዳነ ምሕረት፣ 33ኛ ብቸኝ ልደታ፣ 34ኛ አብርጃ አርባዕቱ እንስሳ፣ 35ኛ ጋወርና ኪዳነ ምሕረት፣ 36ኛ ወገዳ ኪዳነ ምሕረት፣ 37ኛ ሰራባ ማርያም፣ 38ኛ ዳውሎ ማርያም፣ 39ኛ ዳውሎ ሚካኤል፣ 40 ሐዋርያት አቦ፣ 41 ወራንገብ ኢየሱስ፣ 42 ምስራቅ ኢየሱስ፣ 43 በብሃቦ፣ 44 ፈንታይ ጊዮርጊስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤተክርስቲያናት በጎርጎራና አካባቢው የተገነቡ 44 ድረስ ያክሉ ታቦታት ስላሉ ከጎንደርም ቀደም ብሎ 44ቱ ጎርጎራ የተባለችው ለዚህ ነው ማለት ነው። ከ44ቱ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት መካከል ታዲያ አብዛኛዎቹ በግራኝ መሐመድ የጥፋት በትር አርፎባቸው የፈረሱ ሲሆን አብዛኛዎቹ ስፍራዎች በማንዳባ ገዳም ጥበቃ እየተደረገላቸው ይገኛል፣ ታቦቶች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጉዳት ካልደረሰባቸው ገዳማት አብያተ ክርስቲያናት መካከል ቸንከር ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። በወቅቱ በአካባቢው የነበሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች ቁርአን ወይም በቤተ ክርስቲያኑ በር ላይ በማስቀመጥ ማምለኪያ መስጊዳቸው መሆኑን በመናገር ከጥፋት እንደታደጉት ይነገራል። ስለዚህ ይህን ያደረጉ ሙስሊሞች ናቸው። ሙስሊሞች ያንን ለመተባበር ልክ ጦሩ ሲመጣ የቁርአን ምስላቸውን እንደዚህ አድርገው በር ላይ ያደረጉት። እዛም በኋላ ይሄማ የኛ ነው፣ ያን እግረኛ የሚባለው ሙስሊም ነው፣ ከሀረር የተነሳ ነው። ስለዚህ ይሄማ የኛ ነው ብሎ አልፎት በመዱ ያን ሳይቃጠል እስካሁን ይገኛል ማለት ነው። በዘመኑ ካሉ የግራኝ አህመድ ጥቃት ያልደረሰባቸው ቤተክርስቲያኖች አንዱ እንግዲህ የቸንከር ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን። እዛ ቤተክርስቲያን እንትናም ትምህርት እንደተማረ ይነገራልኝ አጼ ቴዎድሮስ። አጼ ቴዎድሮስ ይነገራል። ቀደስ በሆነው ይነገርለታል። እዛ እንደተማሩ ምናምን ታሪክ አይቻለሁ። ልክ ነው። ይገርም ነው በጣም። በጣና ሐይቅ ደሴቶች እንዲሁም በጎርጎራና አካባቢ በሚገኙ ቀደምት ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የነገስታት አጽም ጨምሮ በተለያዩ ጊዜያት የስልጣን በትር
የጨበጡ ነገስታት እልፍ ጉዳዮችን የካወኑባቸው ቁሳቁሶች ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተሰበሰቡ ውድ የታሪክ ቅርሶች ይገኙባቸዋል። እነዚህ ቅርሶች ስለ አካባቢው ብቻ ሳይሆን ስለ ሀገራችን ቀደምት የታሪክ ምስጢር መፍቻ ቁልፍ ናቸው። ወደፊት የታሪክ ተመራማሪዎች የጥናት አቅጣጫዎችን 44 ጎርጎራ አካባቢ ካሳረፉ ሌሎች አዳዲስ ታሪኮቻችንም ያስተዋውቁናል የሚል ተስፋ አለን ይላል። እንግዲህ እስካሁን ስንል የቆየ ነው ስለ 44ቱ ጎርጎራ ስለሚለው ስለ ታቦታቶች ነበር። አሁን የምንሄደው ስለ ገዳሟ ብቻ በዚህ በቅርሳዊ ስላለችው ገዳሟ ምን ታሪክ አላት፣ ምንስ ስዕለቶች መቼ ተሳሉ፣ እነዚህ የቆሙት አምዶችስ ምን ምሳሌ ናቸው፣ ምን ታሪክ ሳላቸው በሚል ወደ ገዳሟ በውስጡ ያለውን ታሪክ እና ጉዳያችን እንጨርሳለን ማለት ነው። አንዷ ደብረ ሲና ማርያም አንድነት ገዳም ናት ማለት ነው። በጎርጎራ ከጣና ሐይቅ ዳርቻ የምትገኘውና ሰፊ የማይባለው ግቢዋን አካባቢዋ በሚገኙት የእድሜ ባለጠጋ ረዣዥም ዛፎች ላይ ጎጆዋን በቀለሱት አዕዋፋት በመዓልትም በሌሊትም በዝማሬ የሚሰማባት የአካባቢውን ተፈጥሯዊ ውበት በድንቅ ታሪኳ ጋር ይዛ ዛሬም የምትመሰክርላት ባለሳሯ ክዳኗ ደብረ ሲና ማርያም አንድነት ገዳም ከ44ቱ ጎርጎራ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዷ እቺ ደብረ ሲና ናት ማለት ነው። ደብረ ሲና ማርያም አንድነት ገዳም የታነጸችው በ1312 ዓመተ ምህረት በአፄ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ነው። ይህች ዘመናትን በተሻገረ ድንቅ ጥበብ የተዋበች ገዳም የመሰረታት ደግሞ አፄ አምደ ጽዮን የጦር አዛዥ የሆነ ኤስድሮስ የሚባል ሰው ነው። በዚያ ወቅት ቤተ መንግስቱ ሸዋ ስለነበር በጎንደር ደንቢያ ጣና ሐይቅ ዳር የነበሩ ቤተ አይሁዳውያን ለንጉሱ አንገብርም ብለው ሸፍተው ነበር። በዚያም የአፄ አምደ ጽዮን የጦር አዛዥ የሆነው ኤስድሮስ ከብዙ ሰራዊቱ ጋር አልገብርም ብለው ያመጹትን ሽፍቶች እንዲያስገብር ወደ ጎርጎራ ዘመተ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍሬ ሀሳብ የምንይዘው ይህን ቤተክርስቲያን ማን አሳነጸው? የአፄ አምደ ጽዮን ልጅ የጦር አዛዥ የሆነ ኤስድሮስ ይባላል። ዘመኑስ መቼ ነበር? በ1312 ማለት ነው። የጦር አዛዡ ኤስድሮስ አትሪያፍ ወይም ጎርጎራ ስም የተባሉ የሽፍቶች መሪዎች በመደምሰስ ህዝቡ በሰላም እንዲኖር ለሀገሩ የሚጠብቅበትን እንዲገብር ቤተ አይሁድ ተምረው በወንጌል አምነው እንዲጠመቁ ካደረገ በኋላ ይህችን ቤተክርስቲያን ሰርቶላቸዋል ማለት ነው። የኤስድሮስ ሀገር መንዝ ወይም ደብረ ሲና ትባል ነበር። ሸዋ ማለት ነው። ሸዋ ውስጥ መንዝ ደብረ ሲና ተወልዶ ያደገባት ቦታ መንዝ ደብረ ሲና ትባል ነበር። ስለዚህ አፄ አምደ ጽዮን ማለት የሸዋ የነበሩ የዘመኑ የኢትዮጵያ ንጉስ ናቸው። ስለዚህ በዚህ አካባቢ የነበሩ የአይሁድ አማኞች አመፀው ስለነበረ እነሱን ለማሳመን የወታደራቸው አዛዥ የሆነው ኤስድሮስ ነው። እሳቸው ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሰርቷቸዋል። የኤስድሮስ ሀገር መንዝ ደብረ ሲና ተክለ ትባል ነበር። የአነጿትም ይህች ቤተክርስቲያን ስም ደብረ ሲና ብሎ ሰይሟታል። በሀገሩ ማለት ነው። በሀገሩ ስም ደብረ ሲና ብሎ ሰይሟታል። ከዚህ በኋላ ኤስድሮስ ዳብሎ ማርያም ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ህዝቡን እያስተማረ እንደቆየ ይነገራል። ገዳም እንትን ያስፈልጋል። እነዚህ ወጋግራ ምንላቸው 12 ነው። ምሳሌው ለምን 12 ከተባለ ያው የ12 ሐዋርያቶች ምሳሌ ነው ማለት ነው። እና የመጣው ከባህር ዳር አካባቢ ከጣና ዳር ዝግ የሚባል ትልቅ ቦታ አለ። እነዚህ ዝግባዎችን የሚያበቅል ቦታ ማለት ነው። እነዚህን ወጋግሮቹን የተገኙበት ዛፎቹ ማለት ነው። እና እነዚህን ገዝተው በወቅቱ ሊያመጡ በሩበት ሰዓት እንግዲህ ቤተክርስቲያን ቅድም እንደነገርኳችሁ በ12 ወጋግራ ነው የተሰራው። ምሰሷቸው 13 አልሆነም ከተባለ የ12 ሐዋርያት ምሳሌ በሚል ርዕስ በመነሳት
ነው የሚሰራው እና አቆማቸው። ይህ በተአምር የመጣውን ወጋግራን በሴቶች መግቢያ በደቡብ ምዕራብ በኩል ተከሉት። ያ ማለት ይሄ ማለት ነው። ወጋግራ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ሴቶች መግቢያ ሲሆን ልክ ታን እንደመጣ እዚህ ጋር በተአምር የመጣውን እዚህ ጋር አስቀመጡት ማለት ነው። አሁን ይሄ ወጋግራ ማለት በዛ ዘመን መጥቶ የተተከለ ነው። ይሄ በማዕበል ከ705 ዓመት በላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ በ1312 የመጣ ወጋግራ በተአምር በማዕበል ሌሎች በጎንደር ተጭነው ሲመጡ ቀድሞ መጥቶ በማዕበል ገብቶ መጥቶ እዚህ ጋር አገኙት። በሴቶች እንደምታዩ ይሄ የሴቶች በር ማለት ነው። ይሄ የሴቶች መግቢያ በር ነው። ሌላ ወደ ማጠናቀቂያው ስንሄድ በደብረ ሲና ማርያም በሐይቁ ዳርቻ የተመሰረተችና በውኗ የጎንደር ነገስታት መዳረሻ አድርገዋታል እንደነበርም ይነገራል። ከዚህም የአጼ ሱስንዮስ ልጅ ወይም የአጼ ፋሲል እህት እቴጌ መለኮታዊት ወደ ደብረ ሲና መጥታ ከሐይቁ ተጠምቃ ከነበረባት ደዌ ትፈወሳለች። ይህን ስንመለከት የአጼ ፋሲል እህት የአጼ ፋሲል መንግስት የአጤ ፋሲል እህት እቴጌ መለኮታዊት በሽተኛ ነበረች እና መጥታ እዚህ ጋር ጠበል እስክትል አሁን ሰዎች ይፈወሱበታል። እዚህ መጥታ ተጠምቃ ከደዌዋ ተፈወሰች። ስትፈወስ ስሟ መለኮታዊት ይባላል። ወደ ደብረ ሲና መጥታ ከሐይቁ ተጠምቃ ከነበረባት ደዌ ተፈወሰች። እቴጌ መለኮታዊት ከበሽታዋ ስለዳነች ለደብረ ሲና ምን ላድርግ ብላ ከሊቃውንቱ ጋር ተመካከረች። እነሱም ቤተ ክርስቲያኗ የግድግዳ ስዕል የላትምና አሰሪላት ይሏታል። እሷም የእነሱን ምክር በመስማት ያው አሁን እስካሁን እሱ ነው ያለው። እሺ ይሄ ማለት ነው እንግዲህ በርካታ ስዕሎች አሉ። ታሪክ ከፈጸመው እየዞርን እናያቸዋለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ይህ ማለት እንግዲህ በ17ኛው ክፍለ ዘመን እቴጌ መለኮታዊት የአጼ ፋሲል እህት ነች ያሳለቻቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ስዕሎች በአጠቃላይ በግድግዳው ላይ የተሳሉት ራሱን የቻለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ሄሮድስ ለሕፃናት ልክ ነው። ይሄ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም በተወለደ ጊዜ ሄሮድስ የሚባል ንጉስ ምድራዊ ንጉስ መስሎት ንግስና ይቀማኛል በማለት እነዚህ ህፃናት መሀል አገኘዋለሁ በማለት ጌታችን ጦሩን በማዘዝ 14,000 ከ14,000 ያስገድላቶች ህፃናቶች ማለት ነው። ኦኬ ሄሮድስ ያስፈጃቸው ህፃናቶች ማለት ነው። ያው እዛም ቤታችን ስላለ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው 12 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ባለበት ሰዓት ብዙ የታመረ ኢየሱስ ነው የሚዘረዝረው። ያ ታሪኩን ብዙ ብንለው ያው ስላልኩት እሺ በጣም የሚደንቅ ነው እኮ። በጣም ገራሚ ዳዊት በበገና እዝራ በመሰንቆ እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያመሰግኑት እዝራ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያመሰግኑት እዝራ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሆሳዕና በአርያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሆሳዕና እዚህ ጋር በአህያዎች ነው የሆሳዕና ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ያው ከየኢትዮጵያ ቅዱሳን ናቸው። አባ ሳራ ጽዮን፣ አባ ኤስድሮስ አባ ኤስድሮስ እነዚህ ያሉ በቃ በተለያየ ቅዱሳን የሰሩት ልክ መጽሐፉ እንደጠቀሰው ከእድሜ ብዛት የተነሳ አውጌዶ ወደ አፈር ተቀይሮ አልቆ ይገኛል። ይሄ ጭቃ ነው ማለት ያው ከእድሜ ብዛት እንዴ በጣም እንደውም እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። በጣም እኮ እንደው ምን አይነት ጥበብ እንደሆነ ይሄን ነው መመርመር የሚገባውን ሀገራችንም ከገባችበት ችግር ለመውጣት ነው። ይሄ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሰዎች ኃጢአት በጣም ሰርተው ኃጢአት በዝቶባቸው ዮናስን ሂድና አስተምራቸው ንስሐ ግቡ በላቸው ብሎ ልኮት ነበረ። ዮናስ ግን
ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ካልገባችሁ ግን በቅርብ ቀን ከሰማይ እሳት ወርዶ ይበላችኋል ብለህ አስተምር ብሎት ነበር። እኔ ሂጄ ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ካልገባችሁ ግን ከሰማይ እሳት ወርዶ ይበላችኋል ብዬ ሳስተምራቸው አንተ ይቅር ባይ ቸር አምላክ ነህና ድንቅ እንኳን ብተዋቸው ሐሰተኛ ነቢይ እባላለሁ ብሎ ወደ ሌላ አገር ኮብልሎ ሲሄድ በጀልባ ማዕበል ተናወጸ ይለዋል። እንግዲህ ታሪኩ ብዙ ነው። ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው። ማዕበል ተናወጸ። ከዛም በኋላ ሰዎችም ጓዛቸውን እያወጡ ወደ ባህር ሲጥሉ የከበደ መስላቸው ነበር። ግን ዮናስ ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፈቃድ ሸሽቶ በመሄድ ነው ማዕበሉ። ከዛ ሰዎች ቀሰቀሱት። ማዕበል ልንሰጥም ነው፣ ተነሳህ አትጸልይም ወይ? ከበደ ብለን ዕቃችን በሙሉ ወደ ባህር ጣልነው፣ ግን ምን ነው ምክንያቱ አሉት። ከዛም በኋላ እስኪ ለማንኛውም እዚህ ሁሉ ሰው ኃጢአተኛ ሊኖር ይችላል፣ ዕጣ እንጣጣልና ኃጢአተኛውን ሰው ለማወቅ ብለው ዕጣ ቢጣጣሉ ለዮናስ ደረሰው። ዮናስን እዛም በኋላ ከምንጥለው ፈጥነን ወደ ባህር ዳር እናውጣው ብለው ፈጥነው ጀልባውን ሲነዱት ያው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ፣ ማዕበሉ እየጨመረ ሄደ። እንግዲህ አሰላ ያውጣ ብለው ወደ ባህር ጣሉት። እሱንም አሳ አንበሪ ዋጠው። አሳ አንበሪው ውጦ በነነዌ ሀገር ሄዶ ጠፋው። ከዛም በኋላም እዛ የነነዌ ሀገሮችን አስተምሮ ንስሐ ገብቶ በሶስት ቀን እግዚአብሔርም ቸር ነውና ይቅር አላቸው። እግዚአብሔርም ቸር ነውና ዮናስን ሐሰተኛ ነቢይ እንዳይባል ልክ በሶስተኛው ቀን ከሰማይ እሳት ወርዶ የዛፎችን ጫፍ በልቶ ተመለሰ። ያ ማለት ይሄ ዮናስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምናሴ ማለት ነው። እንግዲህ ያው የድሮ ጻድቃን ሰማዕታት በመጋዝ ይተረተራሉ፣ በእሳት ይቃጠላሉ። እንደዚህ እያለ ታሪኩ በጣም ረዥም ነው። እነዚህ ያው የምናያቸው አባ ጴሜን፣ አባ ብሶይ፣ አባ ሲሳይ ያሉ ያው ቅዱሳኖች እነዚህ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳኖች። ኦኬ፣ የቅዱሳን ገድል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ለየት የሚያደርገው ስለዚህ ይዘቷ ከ700 ዓመት በላይ ያስቆጠረች፣ ስለዚህ ከግብጽ የመጣች የእናታችን ድንግል ማርያም ስዕል አድኖ ነች። ሉቃስ የሳላት ከግብጽ የመጣች ነው ታሪካችን የሚናገረው። እንግዲህ ከረዥሙ ባጭሩ ስዕል አድኖ አንድ ካህን ነበር አብይ ሲያጥን፣ ጊዜውን በዕለተ ሰንበት በእመቤታችን በተለያየ ቀን ካህናቶች ያጥናሉና አንድ ቸኳላ ካህን እያጠነ ሲሄድ ይፈጥናልና እንደዚህ አጥሮ ፈጥኖ ሳይ በደንብ ሲሄድ ጨርቁን ያዘችው፣ አልባሳቱን ያዘችው ነው የሚለው ታሪካችን። እና ለምን ሲባል ለምን በፈሪሃ እግዚአብሔርና በትህትና ቀስ ብሎ አያገለግልም በሚል ለአራት ቀን እመቤታችን እየጠበቀችው በጀልባ እንግዲህ ምናልባት በባህሩ ላይ ማስጠም የፈለገ ጸለይ ሊኖር ይችላል። ግን እመቤታችን ጥላ ከለላ ሆና እሱንን ጋርደው ለአራት ቀን ቆይታ ሰዎች ፍለጋ ካደረጉ በኋላ ስጠብቀው ቆይታ እነሱ ሲመጡ ለቀው ሄደች። እሱም ነው ምን ነበር ያለው? እናንተ ከምትመጡብኝ እሷ ጋር ብኖር ይሻለኝ ነበር ብሎ ታሪኩን እዛ ላይ መሰከረ ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜ ካላጠርነች የለመኗትን የማትረሳ እውነት ነው። የጠየቋትን የማትረሳ እመቤታችን ግዝዕተ ማርያም ከ700 ዓመት በፊት የኖረች ሉቃስ የሳላት ግዝዕተ ማርያም ተብላ ትጠራለች። በሉቃስ ነው የተሳለችው። አዎ ሉቃስ የሳላት ወንጌላዊ ሉቃስ የሳላት እመቤታችን ማለት ነው። ስለዚህ ሉቃስ የሳለው ትክክለኛው ስዕል አድኖ ይሄ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚገርም ያው እነዚህ በላይ የምታዩት ቅድም ያነገርናቸው በቃ ቅዱሳን እነዛ ደግሞ ነገስታቶች ከዛ ወደዚህ ያሉት ነገስታቶች እዛ በነበሩ ሰቆ እነሱ ደግሞ ሌሎችም ነገስታት ናቸው ማለት ነው። ያው ጽሁፍ በደንብ ነበረው ከእድሜ ነገሮችን ያቀሙ መጥተዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የወንዶች መቆሚያ ነው። ቅድም
ነገስታትንና የቅዱሳንን ቆይተናል። ይሄ ደግሞ ልክ የተዘረዘሩት ደግሞ ቅዱስ እዚህ ጋር ደግሞ ግን አሁን በዛ ዘመን ይሄንን ለመሳል የተጠቀሙበት ቀለም ከምንድን ነው የተገኘ? ይሄ እንግዲህ ቀለሙ ያኔ የሚገኘው ከእጽዋት እና ደግሞ የሆነ ከአራዊት የሆነ ደም ነገር አላቸው። ብቻ አንዱ ከአቡጀዴ ነው የተሳለው፣ አቡጀዴ ላይ ነው። አቡጀዴ ላይ ነው። እና ደግሞ ቀለማት እጽዋት ነው። ዞሮ ዞሮ እንዳሁኑ ቀለም የለም። ተአምርና ምልህ የአሁኑ ቀለም እኮ ስለህ ወዲያው የሚለቅብህ። ይሄ ግን እንዲሁ ነው። ዘመናትን ተሻግሮ ስቲል ከ700 ዓመታት በኋላም እንደዚህ ሆኖ እያየ ነው፣ እየተማርንበት ነው። እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። ቀድማ እንዳልከው ከእጽዋት ስለዚህ አንገቱ ሲቀላ ነው ሲለ ያው ሰማዕታት ምንለው የወንድም ሚስት ማግባት አትችልም ብሎ በሚሰብክበት ሰዓት ሄሮድስ ንጉስ ሄሮድስ የወንድም ሚስት ማግባት አትችልም ብሎ በሚሰብክበት ሰዓት የወንድሙ ሚስት ማን ነበረች? እሷ ነበር ያስቆረጠችው። እዛ ደግሞ this is a sacrifice መስዋዕትነት ሲቀበሉ ነው። ክርስቶስ አብርሃምን ደግ ነው ወዳጅ ነው ትለዋለህ። እስኪ ወዲ ከሆነ ካረጀ የወለደው ይስሐቅ የሚባል ልጅ አለው። እሱ መስዋዕት ሲያቀርብለት ያኔ ነው ወዳጅነቱ የሚለኝ ምናምን ሲለው፣ ከዛ አብርሃም ወይ ልጅህን ይስሐቅን ሰዋልኝ ሲለው፣ ድሮ ማን ሰጠኝ በማለት በረዥም ተራራ አብርሃም ይስሐቅን ለመሰዋት የእግዚአብሔርን ፍቅር ለመግለጽ ሊሰዋ ሄዶ በተራራ ወጥቶ አብርሃም እዚህ ጋር ደግሞ በመስዋዕት አርዶ ለእግዚአብሔር ሊያዘጋጅ ሲል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም አብርሃም ያንተ ልጅ በእኔ ደም እንጂ በአንተ አይድንም በማለት በዕፀ ሳቤቅ ታስሮ በጉ ለመስዋዕትነት ተቀረበ ማለት ነው። በጉንን አርዶ ለእግዚአብሔር ይስሐቅን በይስሐቅ ፋንታ በዕፀ ሳቤቅ ታስረው ከሰማይ ወርዶለታል ማለት ነው። እና ይሄ አብርሃም ነው። በዚህ የካህናት መገልገያ መቆሚያዎች ናቸው። የካህናት መገልገያዎች ናቸው። ይሄ የጾም ነው። እንግዲህ ያው ፋሲለደስ ነው። ይሄ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። በዚህ ካህናቶች ዲያቆናት ይዘውት ስለሚቆሙ እነዚህ ለቀዋል ማለት ነው። ቅድም ታሪክ እንደተናገረው ከእድሜ ብዛት አንጻር ነው ማለት ነው። ያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያቺ ድንግል ማርያም ያ ጌታ ኢየሱስ ሲሰቀል ይሄ መጥምቁ ዮሐንስ ነው። ድንግል ማርያም ነው። በዕፀ መስቀል በተሰቀለ ሰዓት የተገኙ ሁለቶች ነበሩ። ሌሎች ሐዋርያቶች የካዱ አሉ። እነ ጴጥሮስ ምንም በኋላ ንስሐ ገብተው ይመለሱ። በዛ በግራ የተሰቀለው ወደ አስርስና ጢጦስ ይባላሉ። እነዚህ አይነት ያው እዚህ መጥምቁ ዮሐንስ እመቤታችን ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ላይ ያለችው ያው እመቤታችን እንደ ተበተረ ወርቀ ወሜላተ አስተርያ ገብርኤል ገብተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ መቅደስ እያለች ሐርና እያስማማች እየፈተለች እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ገብርኤል ልኮ እመቤታችን ያበሰረበት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችን እንደምትወልድ ወሰኑ ኢየሱስ ውእቱ አማኑኤል ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ስሙን ኢየሱስ ትዪዋለሽ ብሎ
ቅዱስ ገብርኤል ያበሰረበት እዛው እየፈተነ ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ስዕሎች መጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ በስዕል መልክ የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። አባቶቻችን እንዴት አይነት ጠበብት እንደነበሩ የገነትን በር የሚጠብቅ ገነት ልክ አሁን እኛ ስንሞት ገነት ላይ ልክ አሁን በከተማ አንድ ዘበኛ እንዳለ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይሄ ሰይፍ ይዞ የገነትን በር ጠባቂ አድርጎ አስቀምጦታል። ይህ ቤተ መቅደስ ውስጧ ገነት ማለት ነው። ውስጡ የገነት ምሳሌ ነው። ይሄ ደግሞ በሩ ነው። ልክ ገነት ደግሞ በዚህ ምሳሌ ጠብቃ በሰይፍ በመላእክት ተጠብቃ ትኖራለች ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። እንግዲህ ከእነዚህ የተሰሩት ከእንጨት ነው። ግን ምሳሌያቸው ያው ጌታ ኢየሱስ በተሰቀለ ሰዓት የተገረፈባቸው 66 ግርፋት የተገረፈባቸው ከአንድ እንጨት ነው የተሰሩት። ከአንድ እንጨት ሲሰሩ ግን በተለያየ ዲዛይን ለምን እንደዚህ የተደረገ ከተባለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 600 ግርፋት የተገረፈባቸው ምሳሌ ናቸው ማለት ነው። አመሰግናለሁ የኔታ። እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ So guys, we are already done exploring the inside as you see, and I'm heading out now from the church. Thank God I got this monk who explains and shows me everything. So this is all about what we can say about the church, but it's a church with a volume of what history and artworks of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, and you got a lot of secrets inside. You know, me, I'm not as such good in understanding and interpreting the meanings of what those paint artists painted on the walls of the church, but still these are paintings that basically narrates or tells the history of the church as well as the biblic histories of the church. As we have seen, there are a lot of what histories in the paint, so that's what basically that the paint tells us all about. So this is quite interesting and amazing experience. So now I'm heading out, and what we are going to do is we are going to see around the lake, the banks of the lake. ሰላም ቆዩ። በቃ አባ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ እሺ፣ እውነት ነው። ይቅርታ እንግዲህ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም። So this is very interesting. So this is Lake Tana, the biggest lake actually. Look at this. As we getting out from the church, this historical church called Debre Sina Mariam, a church named by the Holy Virgin Mother Saint Mary. So you got this amazing view. Look at how beautiful is this lake here. Wow. And this is what we call it by Lake Tana, the biggest fresh water found here in Ethiopia. With I think like it's the length is 84 kilometer and the width is 64 kilometer and the depth of the lake is 15 meter. I think. So that's over there. You see some bends made of what concrete, and that's I think in the old time it was the port. You see, that's the port, but now it's shifted and made into another port with the big project that has been established very recently called the Gorgora Eco Resort built us a new port, I think. So if one wants to come to this city called Gorgora, a historical city with this lots of what history around that you can explore, there are 3 accesses, I think. One
through the lake, through boats or ships you can use. There is a ship called Ananesh, which is named by the name of what the Lake Tana, and the ship that gives a transport service from Bahar Dar and other neighborhood cities found surrounded this lake. There is so to connect and to travel from those neighborhoods around the lake, you can have a transport through the ship called Ananesh, and there are also fast modern boats that takes you from Bahar Dar to this place and other cities, as I told you. So like I do, you can use a road transport from after you come to Gondar, then you come to through Kollarba, right, and you arrive to Gorgora. And the other one is what I have heard in the new resort. There is a helipad, you know, where airplane transport could be accessed. Like if those people having what private helicopter or something like that, this resort contains such a helipad, and this can give a flight. I mean, for the airplanes to take off and land, you know. So there's such access for those having such an access. They can do that. I think that's what I have heard. Maybe if it's allowed, we can get into the newly established eco resort, and then maybe we can explore. As I'm hearing Gorgora, that's I think what we can see at the same time. It's already ready, I think, for giving service. I don't know if it is open for service or if it is on the way to do that in progress. But I heard that before 3 or 4 months ago was done, and even the prime minister of the country come and just open for service. I think that's what I have heard as an information, and he was the one, Dr. Abiy Ahmed, or the prime minister of the country, was the one who brings this idea of what an eco resort called Gorgora Eco Resort, and he was the one who brings the initiative to build this thing here. So maybe, I don't know if it's allowed to film, we can get in later and we can explore. So let's do this. Maybe we can go down and show you what this resort is. But one thing what you love here in Gorgora is that every direction you walk, you got an amazing natural scenery. ሰላም ናችሁ ቄሴ? እንዴት ነው? ትምህርት አሪፍ ነው? ኦ የዘመናዊ ትምህርት ተማሪዎች ናችሁ? በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። So what's your name? Your name? Ndalo. And you boy? What? Kasawan Sate. Nice to meet you. Study hard. I don't want to disturb you. It's good to see you. You're studying, huh? What grade are you? Grade 11? 12. Oh, that means you're gonna take a national exam very soon. Good luck, my brother. I don't want to waste your time. Study hard. So look at this. So as you can see, this is what looks like. So this is what looks like the newly established resort. This is beautiful, interesting. Wow, look at this. You see the portals around. So maybe if it's allowed, we get in and we explore that too. I expect that in the next upload, if it's allowed. I will check that. But for now, this is very interesting and I like everything. So let's complete this video showing these beautiful views of Lake Tana. You can see how beautiful is the view, and those lanes what you see erected as a pillar, I told you this is a port, you know. So these are when this was used as a port. This is what everything was look like. Now it's already out of function, and maybe a new one is established around there, I think. So this is what looks like the views of this amazing, beautiful and nice lake, the biggest lake in Ethiopia actually. And currently I think it's registered as UNESCO's heritage due to its international importance of what ecology and cultural value. It's registered as bioreserve, as it holds or accommodates a lot of what life
inside this lake, and the immediate surrounding around are very important, you know, for preserving and conserving nature, and it has a lot of what ecological and cultural value. Due to this all reasons, it's registered as bioreserve of the World Heritage by UNESCO. Look at how beautiful is the look around, man. You can see how wow. Even in the lake you get a lot of different endemic species of what fishes, what you call it, like the white fish, we call it in Amharic Nachasa, is believed to be a medicine for different disease, and another types of fish we call it Karaso in Amharic, and that's I think Nile Karch. It's these are some of the fish species that are uniquely found in this lake only. So this is what makes those fishes endemic to Ethiopia, and these are found here in this amazing lake. So this is what the lake looks like. You can see how beautiful is this. Wow, that's very wonderful, bro. So what we are going to do is that let's complete and be done here this video and try to get into the newly established resort, then we can explore possibly if it's allowed to do and to record. I'm not sure, and I'm not sure if it starts work or not, but we see that together. So let's be done here, and don't forget to share, like, subscribe the channel if you love this video, and see you in the next upload. Goodbye, my beautiful people.